हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू न्यू लेसन। तो आज भिडियो रे आमे आलोचना करबा पदान्वयी अवयव विषय। देख पिले ये जो अवयवटा अच्छी यहाँ हूँ आम अवयर शेष क्लास जो आम सर 19, 20, 21 तीनटाक अवयव को आम सारा ता सहित ए जो तीनटाक अवयव रहा तीनटाक इंपोर्टाट अवयव तो ध्यान सहित टे भलसे देख आउ अवयव को आम फिनिश करवा। ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा आज भिडियो को जार ना हूँ पदान्वयी अवयव है। पदान्वयी अवयव आमर प्रथम अवयवर ना हूँ पदान्वयी अवयव। तो तुम गोटे जिन वार्ड बुझ पदान्वयी अवयव कहला पद आउ अन्वयी पद युक्तक अन्वयी। देख पिलेटा टिके कमे दूँ मु पद युक्तक अन्वयी है पदान्वयी है। ताले पदान्वयी कहला मतलब देख से कौन कहूँ आगे बुझीदेव तापर मुझे तुमको मो भाषा बुझेदेवी। से कहूँ जेउ अवय पद जोगे विशेष्य पद विभक्ति युक्त हुए एवं विशेष्य पद सहित अवय पदर अन्वय बा संपर्क थाए ताकू पदान्वय अवयव कहते। तुम कह कौन कहल भाई सार जहाँ भी तुम मत कह सब मुंड उपरे गला। तुम कह पदान्वय अवयव माने कौन ना एमती गोटे अवयव हो सिंपली भाषा मन रख एमती गोटे अवयव हो जो अवयवटा ताहले गोटे अवयव कौन कर गोटे विशेष्य सहित कौन कर संपर्क जोड़ुव दीटा विशेष्य सहित जदि से कौन कर से संपर्क जोड़िला जो अवयवटा बा जेउ अवयव ताकू आमे कौन कहिबा ना ताकू कहिबा पदान्वयी अवयव। पदान्वयी माने कौन पदान्वयी अन्वय माने संपर्क जोड़िला ताकू आमे कहता विशेष्य सहित संपर्क गोटे वार्ड खाली मन रख संपर्क जोड़िबो एठी गोटे विशेष्य एठी गोटे विशेष्य तांको भितर ये कौन करियो ना रिलेशन जोग है। ताले दीटा विशेष्य मध्य ये जे रिलेशन रखुजी रिलेशन दउजी संपर्क जोड़ुजी ताकू आमे कहबा सही अवयव को आमे कौन कहबा ना पदान्वयी अवयव बोली कहबा। ताले से विशेष्य पद सहित जदि विभक्ति की जोग करियो विशेष्य सहित नुहे ये हूँ कौन टे क्लियर कर गोटे विशेष्य सहित जदि विभक्ति युक्त करने विभक्ति को मिसेयापाई जो रिलेशनटा अच्छी जो संपर्कटा जोड़ूची जो अवयव तुम कह कौन कह मतलब बुझीपारूनी मत बुझाओ डायरेक्ट चल पे कौटी ना उदाहरण को देख पे उदाहरण डायरेक्ट बुझा किसी कथा ना यार आउ गोटे ना हूँ पे पर सरा यहाँ हटे दूसरी नाली पेन रे है पर सर्गात्मक अवयव देख बिना प्रति सह अपेक्षा निमित्त पर्यंत छड़ा तुल्य परी एगुड़ा हूँ गोटे गोटे पे कौ अवयव ना पदान्वयी अवयव तुमको मुझे बुझीनी मत एगुड़ा कह हाँ ठीक अच्छे मुझे कमे अच्छी बुझाई अच्छी बुझीदे। देख पे से कहूँ तुम बिना मोर कौन कहला देख पिले तुम बिना मोर काहीं गति तुम्भ प्रति मोर रहु भक्ति तुम बिना मोर काहीं गति तुम्भ प्रति रहु मोर भक्ति। ताहले तुम बिना ये लिखा है ना तुम बिना मोर है देख तुम बिना मोर ताहले तुम आउ मोर भितर किए रहिला बिना संपर्क जोड़िला दी तुम सहित मोर है किए जोड़िला बिना जोड़िला तेणु ये बिना हूँ पे कौ अवयव ना पदान्वयी अवयव बुझीपार तुमको आउथरे कह भलसे बुझेल। देख मुझे कहली ये गोटे वार्ड अच्छी तुम सहित आउ ये गोटे वार्ड अच्छी मोर तुम सहित मोर रिलेशनटा किए जोड़िला ना बिना जोड़िला तेणु ये बिनाटा हूँ पे कौन गोटे ना अवयव कौ अवयव ना पदान्वयी अवयव बुझीपार। अच्छा देखो अधिक सेकेंड आउ चलो देख सेकेंड कहूँ उद्यान सहित अम्लजान ताहले उद्यान गोटे गैस अम्लजान गोटे गैस ये दुईटाक गैस सह गोटे वार्ड अच्छी दुईटाक गैस को जोड़िला किए ना सह जोड़िला जे उद्यान सहित अम्लजान मिसिले जल सृष्टि हम तुम मन थी H2 प्लस O2 चेंजेस टू H2O पे मन तुम किसी भावना कौन साइंस तुम पढ़ी मन थी 10th बास टे मन पकईदेली है। तापर देखा तृतीय आम कौन अच्छी व्यक्ति अपेक्षा देश दुईटा भितर रिलेसन कौन व्यक्ति बड़ ना देश बड़ ताले व्यक्ति आउ देश को जोड़ुची किए रिलेसन यहाँ भितर देखा कि ना अपेक्षा है। ठीक से भाया धर्म निमित्त लोके तीर्थाटन करन ताले लोकंकु आउ धर्म को दुईटा को जोड़ुची किए ना निमित्त पिता माता परी आउ संसार ताले पिता माता आउ संसार सहित जोड़ुची किए ना परी बुझीपार ताले यही जी जोड़ेला सी हूँ पे जोड़ुवा अवयव को आम कौन कहवा ना पदान्वयी अवयव बोली कहवा बुझीपार ताले ये आमर पदान्वयी अवयव आशा करुँची बुझीपार सी पदान्वयी थिला एबे आसीबो पद विकारी मु कही ना सब इम्पोर्टाट टिके भलसे देखिबो पद विकारी बा निरर्थक अवयव तार अर्थ ही नथिबो हला से कहूँ जेउ अवयव पद बुझ से कौन कहूँ जेउ अवयव पद विकृत अवस्था है कौड़ा मुझे तुमको बुझाऊँ है
ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଗୋଟେ ସଜେଇକି ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବିକୃତ ହେଇଥିବ ହେଲା ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ଦିଏ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଅବୟ ପଦ ଥିବ ଯେଉଁଟା ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ କାହା ସହିତ ଥିବ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥର ନୂତନତା ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ସେଇ ପଦକୁ ଗୋଟେ ନୂତନତା ଦେଉଥିବ ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ ତାର କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବା ସିଏ ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଯାଉଥିବ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା ଦେଖ ଫମି ଝିଲା ବାକରା ବାକିର ଷାଠ କଟା ହକା ଗଣ୍ଡା ରୋଇ ବଛି ହାକରା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଲା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ଦେଖ ମୁଁ ଅଛି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ମନେ ଅଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠି ଗୋଟେ ଆଗ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିଦେ ଉଦାହରଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ବୁଝିବା ଆମେ ସବୁ ହେଲା ସେ କହୁଛି ତୁମର ଏ ଜମି ଫମି କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରିବିନି ଜମି କହିଲେ ଜାଣିପାରୁଛ ଜମି ଫମି କହିଲା ହାତରେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛ କି ଜାଣିପାରୁ କିନ୍ତୁ ଜମି ସହିତ ଫମି ଲାଗିଲା ହାତରେ ଗୋଟେ ନୂତନତା ଦେଖେଇଲା ନାହିଁ ଜମି ଫମି ତୁମ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା ହେଲା ଜମି ଫମି ଯାଆସ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯାଆସ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆସ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଜାଣିପାରୁଛ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଜମି ସହିତ ଫମି କହିଲା ମାତ୍ରେ ଫମିର କିଛି ଯଦି ଫମିକୁ ମୁଁ ଅଲଗା କରିଦେବି ନା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠି ବୁଝେଇଥିଲି ନା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ କହିଛି ସେ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହିଛି ମନେ ରଖ ଏଠି ୱାର୍ଡ଼ଟା ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ଜମି ଭଳିଆ ଫମି ଜମି ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥା କିନ୍ତୁ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଫମି ଦେଖ ଏଠି ଜମି ସହିତ ଏଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଫମି ଯେଉଁ ଫମି ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି ଫମି କି ଦେଖ ଫମିର ଜମିର ବିକୃତ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି କେଉଁଟା ନା ଫମି ସେ କହିଲା ନା ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ ତା ସହିତ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକିନା ଥିବ ମୂଳ ପଦ ଜମି ସହିତ ଇଏ ଲାଗିକିନା ଦେଖ ଅଛି ଜମି ସହିତ ଫମି ଲାଗିକିନା ଅଛି ତାପରେ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ଲାଗିଲା ପରେ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥରେ ନୂତନତା ତାହେଲେ ଜମି ଫମି କହିଲା ତ ନୂତନତା ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଦେବା ସେ ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯଦି ଜମି ଫମିରୁ ଫମିଟାକୁ ଅଲଗା ଲେଖିବି ଫମି କହିଲେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାର ତାର ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ ଅର୍ଥହୀନ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ଏଥର ତ ନିହାତି ବୁଝିଥିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଲେ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ପଦ ବିକାରୀ ବା ନିରର୍ଥକ ଅବୟ ଯେମିତି କହିଲି ନା ଏଠି ଦେଖ ଖ ଉଦାହରଣ ଖକୁ ଦେଖ ପିଲେ ଖରେ କହୁଛି ପିଲା ଅଛି ଝିଲା ଅଛି ଝିଲାଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ଝିଲା କଲା ହାତରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ୱାର୍ଡ଼ ହେଲା ଆଉ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଇଏ ଲାଗିକିନା ବି ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲା ଝିଲା ସଂସାର ତାହେଲେ ଏଇ ଝିଲା ୱାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବୟ ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ଚାକର ତ ଚାକର ପୁଣି ବାକର କ'ଣ ନା ଚାକର ସହିତ ବାକର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଲାଗିଲା କିନ୍ତୁ ବାକର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନୂତନତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଉ ମୂଳ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଲାଗିକି ଅଛି ତେଣୁ ବାକର ଗୋଟେ ଅବୟ ଚାକିରି ବାକିରି ବି ଗୋଟେ ଅବୟ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ସେ ଏଇଟାକୁ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଦେଖ କେମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଅଛି ଏଠି ମୁଁ ଦେଖ ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ଦେଖ ସର୍ଟକଟ୍ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଶବ୍ଦ ଥିବ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥହୀନ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ନିରର୍ଥକ ବା ପଦବିକାରୀ ଅବୟ ତାହେଲେ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଥିବ ଦେଖ ଚାକିରି ସହିତ ଚାକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାକିରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଚାକିରିର ଅର୍ଥ ଅଛି ବାକିରିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଚାକର ଚାକିରି ବାକର ଚାକରରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବାକରରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଜମି ଫମି ଜମିର ଅର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫମିର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଯଦି ଏମିତି ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଥିବ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟାକର ଅର୍ଥ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟାକର ଅର୍ଥ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିରର୍ଥକ ବା ପଦବିକାରୀ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା ଆଇ ହୋପ୍ ତମେ এই ଜିନିଷଟା ଭଲସେ ବୁଝି ସାରିଥିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତିମ ଅବୟ ଯାର ନାଁ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ଅବୟ ବା ଆମ ଅବୟ କ୍ଲାସ୍ର ଅବୟ ସିରିଜ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତିମ ଅବୟ ଆଉ ଶେଷ ଅବୟ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଅବୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା এই ଅବୟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆମର ହେଉଛି କ'ଣ ଉପସର୍ଗ ଅବୟ ମାନେ କ'ଣ ପିଲେ ଉପସର୍ଗ ଅବୟ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ଏଇ ଯେଉଁ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି ମାକ୍ସିମମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଲାଗେ ହେଲା ପରା ହେଲା ପରା ଅପସମ ନି ଅଧି ସୁ ନିର୍ ଉତ୍ ପରି ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆଗୁଆ ପଢ଼େଇଛି ପିଲେ ହେଲା ଅବ ଅନୁ ଦୂର ବି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଉପସର୍ଗକୁ ଲାଗିକିନା ଯେଉଁ ଅବୟ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲାଗିଲା ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅବୟ ରୂପେ ହିଁ ଲାଗେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସର୍ଗ 20ଟା ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ା ଅବୟ ରୂପରେ ଲାଗେ ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଯଦି ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଉପସର୍ଗ ଅବୟ ବୋଲି କହିବା ତାହେଲେ ଏବେ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯିବ ଏଇ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଅବୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଥିବ ତାହେଲେ ଉପସର୍ଗ ଅବୟ ସରିବା ସହିତ ଆମର ଅବୟର ସିରିଜ୍କୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେ ଶେଷ ଯାକେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ ଯାହା ବି ତୁମର ପଢ଼ା ସରିଛି ପିଲେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବାର ତୁମେ ରିଭିଜନ୍ କର ପିଲେ ରିଭିଜନ୍ ଯଦି ୱିଦାଉଟ୍ ରିଭିଜନ୍ରେ ତୁମର କିଛି ବି ହେବନି ରିଭିଜନ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲ ତ ଯଦି ରିଭିଜନ୍ ବାର ନ କରୁଛ ଯେତିକି ପଢ଼ିବ ସେତିକି ଭୁଲି ଯିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦରକାର ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ କ'ଣ କହିଲି ମୁଁ ତେଣୁ ତୁମେ ବାର ରିଭିଜନ୍ କର ଆଉ ଫୋକସ୍ କର ନିଜର ପଢ଼ା ଉପରେ ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ବି ଦ ବେଷ୍ଟ